Mobility. Mobility is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Proti ekok বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত অপবাহ বেগৰ মানেই হ'ল সচলতা. Mu equal to mu is given by Vd by E. It gives the mobility gives the measurement of the ease with which a particular type of charge moves through a solid material, or it refers the ability to move freely without stress on the body. On the body, in this case, on the conductor. Mobility refers to the ability to move freely without stress. It refers to the ability of a charge to move freely. It definitely depends on the electric field. It definitely depends on the electric field. So it is given by, mathematically it is given by drift velocity per unit electric field. Next topic is limitation of Ohm's law. In Ohm's law we definitely have some limitations which I am going to discuss now. Ohmor sutrat kisman himaboddhota ahi pore. Ami asolte class 10 ot ami secondary school ot আমি Ohm's law পঢ়োতে আমি VI গ্ৰাফ যেটো আঁকিছিলো বা VI গ্ৰাফ আঁকোতে আমি দেখিছিলো যে এটা স্ট্ৰেট লাইন হয় theoretically এটা স্ট্ৰেট লাইন হয় according to Ohm's law because V is directly proportional to I সেই কাৰণে V আৰু I মাজত গ্ৰাফ এটা আঁকিলে কি হয় সাধাৰণতে theoretically it must be a straight line, but in practical, if we do practical and if we try to plot the practical values here of V against I, we'll observe that it will never be a straight line. It is never a perfectly straight line. It is V is no longer proportional to I in practical. V I সমানুপাতিক হৈ নাথাকে. প্ৰথম লিমিটেশন হেতু তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰত তোমালোকৰ Ohm's law প্ৰ্যাকটিক্যাল আছে তোমালোকে নিজেই কৰি চাবা তোমালোকে দেখিবা যে কেতিয়াও তোমালোকে স্ট্ৰেট লাইন নোপোৱা থিওৰিটিক্যালি কিন্তু স্ট্ৰেট লাইনৰ কথাই কৈছে Ohm's law স্টেটমেন্টটোৱে স্ট্ৰেট লাইনৰ কথাই কৈছে কিন্তু তোমালোকে কেতিয়াও স্ট্ৰেট লাইন নোপোৱা তোমালোকে এবাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰি নিজেই চাব পৰা আৰু কনফাৰ্ম হ'বা নেক্সট V আৰু I মাজৰ সম্পৰ্ক ইয়াত কৈছে V আৰু I এৰ সম্পৰ্ক V ৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে the relation between V and I depends on the nature of the applied voltage ইয়াত এটা কথা কৈছে আমি অলপ আমি ইটো পাৰ্টত আমি এই চেপ্টাৰটো নাপাওঁ কিন্তু ইটো পাৰ্টত semiconductor physics আমি পঢ়িম বা অৰ্ধ পৰিবাহী বিষয় আমি পঢ়িম এটা চেপ্টাৰ আছে বা এটা অধ্যায় আছে এই চেপ্টাৰটোত তোমালোকে semiconductor ডিভাইসৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ পাবা semiconductor ডিভাইসত জেনাৰেলি ডায়োড বুলি কওঁ ডায়োড ইজ এ semiconductor device PN junction diode ডায়োডত কি হয় the diode does not obey this Ohm's law. In semiconductor physics or in electronics we say electronics does not obey electronics components this is like diode does not obey Ohm's law. The reason why is that you see when we apply positive voltage বুলি ক'লে এটো হয় কথাটো কৈ আছো এটো এটা সার্কিট লাগিব মই আসলে কবলে যি কি নহক মই কবলে চেষ্টা কৰিম পজিটিভ ভোল্টেজ মানে সাপোজ তুমি ব্যাটারি অ্যারেঞ্জমেন্টটা দিলা সাপোজ পজিটিভ এফালে আছে নেগেটিভ ইয়াত আছে ইয়াত দেখাও পৰা যাব এতিয়া পজিটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট বুলি ক'লে সাপোজ এটো পজিটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট ডায়োড এটা আছে একচুয়ালি ডায়োড নহয় দিস ইজ নট এ ডায়োড let us consider that this is a diode eto positive arrangement suppose eto ami positive voltage source apply koisu ai battery ulta koi dile ki hobo negative voltage hoi jabo ami jodi battery to ulta koi diu we are applying
in case of diode we can say that we are applying negative source voltage in case of diode ক্ষেত্ৰত হয় এটো এতিয়া চোৱা আমি পজিটিভ ভোল্টেজ যেতিয়া এপ্লাই কৰিম পজিটিভ ভোল্টেজ আমি যেতিয়া এপ্লাই কৰিম পজিটিভ ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিলে আমি I আৰু V মাজৰ যোনটো গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব definitely this is not a straight line this is directly violating Ohm's law negative voltage apply কৰাৰ লগে লগে গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে ডিটেইলছত এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত পাবা বা এইখিনি কথা তোমালোকে পাবা এইখিনি মই ডিসকাশন কৰিম যি কি নহওক এতিয়া সদ্যহতে তোমালোকে এটো ধৰি থোৱা যে in case of electronics such as diode that is an integral part of that electronics this diode does not or this semiconductor device does not obey Ohm's law এতিয়া আমি 3 নম্বৰ লিমিটেশন টুলে আইছো V and I এর সম্পর্ক অনন্য নহয় অর্থাৎ একে I প্রবাহৰ বাবে V একাধিক মান সম্ভৱ the relation between V and I is not unique that is there is more than one value of V for the same current I a material exhibiting such behavior is gallium arsenide হয় এটা এটা material হয় ইয়াত তোমালোকে সোয়া V and I V আৰু I এর সম্পর্ক অনন্য নহয় অর্থাৎ একে I প্রবাহৰ বাবে V একাধিক মান সম্ভৱ the relation between V and I is not unique মানে V এটা ভ্যালু কাৰণে I দুটা ভ্যালু থাকিব পাৰে বা I এটা ভ্যালু কাৰণে V দুটা ভ্যালু থাকিব পাৰে এটো কথাও কৈছে যে তোমালোকে যদি এই গেলিয়াম আর্সেনাইড এই মেটেৰিয়েলটোৰ কাৰণে আমি যদি V আৰু I গ্ৰাফ উলিয়াবলৈ চাও variation of current versus voltage for gallium arsenide or ক্ষেত্ৰত বিভৱৰ সম্পৰ্কে সাপেক্ষে প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তন কিমান হ'ব এটো তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াত ভোল্টেজ ইয়াত এটা ভোল্টেজৰ কাৰণে কাৰেন্টৰ দুটা ভ্যালু পাম কেনেকৈ পাইছো আমি চোৱা তোমালোকে এইটো পইণ্টত বিবেচনা কৰা এইটো পইণ্টত ভোল্টেজৰ কাৰণে কাৰেন্টৰ ভ্যালু এইটো এটা পাম লগতে এইটো এটা পাম মানে এটা ভোল্টেজৰ ভ্যালু কাৰণে আমি কাৰেন্টৰ ভ্যালু দুটা পাম that is not unique হ'ব লাগে unique according to Ohm's law since V is directly proportional to I for every value for unique value of V there must be a unique value of I মানে V আৰু I মান অনন্য হ'ব লাগিব এটাই হ'ব লাগিব যদি V মান এটা হয় I মানো এটাই হ'ব লাগিব ইয়াত গেলিয়াম আর্সেনাইডটো হৈছে এটা সেমিকন্ডাক্টিং মেটেৰিয়েলে হয় বা অৰ্ধপৰিবাহী হয় এই গেলিয়াম আর্সেনাইড এই মেটেৰিয়েলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ইউজ কৰা হয় সোলাৰ সেলত স্পেশালি ইন স্পেস মিশনস স্পেসত সাপোজ আমাৰ কিছুমান বেটাৰি চাৰ্জ কৰিব লাগে বিভিন্ন কাৰ্যৰ কাৰণে বিভিন্ন কামৰ কাৰণে কিছুমান বেটাৰি যদি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় we have to use solar power so gallium arsenide is a very good candidate for solar cell so gallium arsenide এটা semiconducting material হয় আৰু এই semiconducting materialটোৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ V আৰু I গ্ৰাফ IV গ্ৰাফ পাইছিলে IV গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয় আৰু এই IV গ্ৰাফটোত কিছুমান anomaly আছে anomalyটো এটোৱে যে it is opposing or it is directly violating the Ohm's law কেনেকৈ ভায়োলেট কৰিছে কাৰণ ইয়াত V এটা ভ্যালুৰ কাৰণে I দুটা ভ্যালু পোৱা গৈছে হ'ব লাগে ইউনিক যদি V এটা ভ্যালু হয় I ও এটা ভ্যালু হ'ব লাগিব মানে for one value of V ভোল্টেজৰ এটা ভ্যালুৰ কাৰণে definitely I কাৰেন্টৰো এটা ভ্যালু পাব লাগিব according to definition of Ohm's law which is directly violating in this case এটো হৈছে 3 নম্বৰ লিমিটেশন এতিয়া আমি নেক্সট টপিকলৈ আহিছো series connection of resistors তোমালোকে ক্লাস 10ত series connection of resistor বিষয় পাইছিলা আৰু মই ভাবিছো এইখিনি বুজাত তোমালোকৰ
কাৰো অসুবিধা নহয় কাৰণ এইখিনি জাষ্ট এটা ৰিভিজনৰ লিখা হৈছে তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ যদি ডাউট থাকে তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পোৱা লগে লগে মই নেক্সট টপিকলৈ আহিছোঁ তোমালোকে কিন্তু এই সিৰিজ কানেকশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ আৰু পেৰেল কানেকশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব মই দিয়ে থৈছোঁ ইয়াত তোমালোকে চাবা আৰু এইখিনি জাষ্ট ৰিভিজন মই আগতেই কৈছোঁ ক্লাছ 10ত পাই আহিছা তোমালোকে নেক্সট টপিকলৈ আহিছোঁ চেলছ EMF ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ চেল EMF এণ্ড ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অসমীয়াত ক'ব গ'লে কোষ বিদ্যুৎ চালক বল আৰু অন্তৰোধ there is a very important relation between EMF and internal resistance of a cell এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ৰিলেশ্যন আছে বা সম্বন্ধ আছে বিদ্যুৎ চালক বল আৰু অন্তৰোধৰ বিষয়ে কোষৰ এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি জানি ল'ব লাগিব বিদ্যুৎ চালক বল মানেনো কি what is electromotive force that is a very important concept